കരുണ സിസ്റ്ററെ പറഞ്ഞു, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച്, പിതാവിനെ കുറിച്ചും അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത മകനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. आज हम फिर दोबारा से अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे और अब्राहम को जो बेटा दिया था परमेश्वर ने, उनके बारे में पढ़ेंगे. അബ്രഹാമിന്, അപ്പൊ അബ്രഹാം ഊരിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? अब्राहम ऊर नाम की जगह पे रहते थे. ये आप लोग पढ़ा होगा ना? അവിടെ നിന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിന് എന്ത് ചെയ്തു? വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ഒരു വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് അബ്രഹാമിനെ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് അബ്രഹാം ഊരിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു. अब्राहम को परमेश्वर ने एक वायदा दिया था, एक प्रोमिस दिया था कि मैं किसी और देश में ले जाऊंगा करके. तो इसी रीति से ऊर नाम की जगह से अब्राहम को परमेश्वर जिस देश में वायदा किया था उस देश के लिए लेके चले गए. അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും അബ്രഹാമിന് മക്കളില്ലായിരുന്നു. अब्राहम परमेश्वर के बातों को माना, बिल्कुल कहना माना और उधर से निकल गए. लेकिन अब्राहम को कोई बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അതായത് അബ്രഹാമിന് 99 വയസ്സുള്ള ഒരു സമയത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരും? ഒരു മകനെ തരും. जब अब्राहम पिता 99 ईयर्स का 99 साल के उम्र के हो गए थे, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं आपको एक छोटा सा बच्चा देंगे. യഹോവ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരും? നീ എന്റെ മുൻപാകെ നന്നായി നടക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരും? ഒരു മകനെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. अब्राहम परमेश्वर अब्राहम को जब प्रत्यक्ष हुआ, अब्राहम के सामने जब आया है, तो अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं बहुत शक्तिशाली परमेश्वर हूँ, मैं आपको एक संतान नहीं है ना, मैं आपको एक संतान दूंगा, ऐसे करके परमेश्वर ने बोला. क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है. നമ്മുടെ ദൈവം എങ്ങനെയുള്ള ദൈവമാണ്? സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. हमारा परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. പറയാമോ? ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയാമോ? സർവശക്തനായ ദൈവം. आप लोग अनम्यूट करके एक बार बोलोगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर. सर्वशक्तिमान परमेश्वर. हाँ, वेरी गुड. बहुत अच्छा. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരാനായിട്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ദൈവം എന്താണ്? സർവശക്തിമാനായ ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം. നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. हमारे जरूरतों को, सब हर एक जरूरतों को जो पूरा कर सकता है वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तो हमें अपना जरूरतों को किससे बोलना चाहिए? इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हमें बोलना चाहिए. हमारा हर एक जरूरत को किससे बोलना है? इसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बोलना है. പക്ഷേ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ എന്റെ മുൻപാകെ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കണം. लेकिन एक बात है, परमेश्वर ने अब्राहम को एक बात बोला था,
क्या बोला है, अगर मैं आपके लिए सब कुछ करके देना है तो आप मेरे सामने बिल्कुल अच्छे से चलना है। कैसे अच्छे से चलना है? परमेश्वर का बात मान के अच्छे से उनका आज्ञा को पालन करके अच्छे से चलना है। എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നടക്കണം. हम कैसे अच्छे बच्चे बन सकते हैं? हम बच्चे हैं ना, कैसे बन सकते हैं अच्छे बच्चे? अच्छे बच्चे बनने के लिए हम एक दूसरे से प्यार करना है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, मम्मी पापा का कहना मानना है, और जैसे जैसे हो सकते, जितना हो सकते है उतना हम अपना फ्रेंड्स को, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। तभी परमेश्वर हमें आशीष देंगे। അങ്ങനെ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം പാലിച്ച് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചു. ऐसे अब्राहम पिता परमेश्वर का कहना मान के, परमेश्वर ने जैसे जैसे बोला है सारे कहना मान के एक अच्छा व्यक्ति बन के परमेश्वर के सामने जिया। അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം, അബ്രഹാമിന് പ്രായമായെങ്കിലും, അതായത് ഏകദേശം 100 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അബ്രഹാമിന് ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുപോലെ വിശ്വസിച്ചു. अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले तो उनसे वायदा कर रखे थे, मैं आपको एक बेटा बच्चा दूंगा। लेकिन उस टाइम पे अब्राहम पिता ने क्या किया? परमेश्वर ने जैसे बोला है वैसे ही पर अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया। लेकिन विश्वास करके अब्राहम पिता को 100 साल में एक बच्चा मिल गया। അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം വേണം. ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും, നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തോ ദൈവത്തോട് സ്നേഹം വേണം, ദൈവത്തോട് വിശ്വാസം വേണം. अब हम क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर ने जो जो वायदा दिया है वो सारे वायदा हमें मिलना है, तो हमें परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके देंगे, जो जो हमारे हमसे परमेश्वर ने वायदा किया है। तो हमें विश्वास करना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्यार करना है। അങ്ങനെ നാളുകൾ, കുറെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഏകദേശം 99 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് 99 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നത്, ഞാൻ നിനക്കൊരു മകനെ തരും. ഏകദേശം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 100 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവം താൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത മകനെ കൊടുക്കുന്നത്. अब्राहम पिता को जब 90 साल के थे तो परमेश्वर ने वायदा दिया है मैं एक बच्चा दूंगा, और 10 साल के बाद 100 साल में परमेश्वर ने उनको एक बच्चा दे दिया। അപ്പോ അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത മകന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? अब्राहम पिता को जो बच्चा मिला है उस बच्चे का नाम क्या है, आप लोग जानते हैं? ഇസാഖ്. ആ, ഇസഹാക്ക്. വെരി ഗുഡ്. ओ इसहाक। ദൈവം അബ്രഹാമിന് നൽകിയ മകന്റെ പേരാണ് ഇസഹാക്ക്. परमेश्वर ने अब्राहम पिता को जो बच्चा दिया है उस बच्चे का नाम है इसहाक। അബ്രഹാമിന് 100 വയസ്സും സാറായിക്ക് 99 വയസ്സും ഉള്ളപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നത്. अब्राहम 100 साल के थे और आइजक के मम्मी सारा 99 इयर्स के थे तब। സോറി ആന്റി, 90 വയസ്സ്.
अब्राहम पिता को 90 साल के थे, तब परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया है। മകന്റെ പേരാണ് ഇസഹാക്ക്. ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? आइसक नाम के जो आइसक के नाम के मीनिंग मतलब आप लोगों को किसी को पता है क्या? किसी को पता है आइसक के मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? आप लोग अगर एकदम खुश हो जाते हैं तो आपको कुछ खुशी मिल जाता है तो आप लोग क्या करोगे? ഹലോ, बना ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചിരി എന്നാണ്. मैं खुद ही बोल देती हूँ। आइसक का नाम का मतलब जो है हंसी। आप लोग खुश होते हैं तो हंसते हैं ना, हंसते हैं ना एकदम, तो आइसक का नाम का मतलब है हंसी। എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിക്കാമോ? सारे बच्चे एक बार हंस के दिखाओगे? ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോ നന്നായി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സുലുവാണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചിരി. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അബ്രഹാമിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. അപ്പോ അബ്രഹാമിന് പറഞ്ഞു 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 അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അബ്രഹാമിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായി. जब अब्राहम को आइसक मिल गया, आइसक बहुत खुशी, अब्राहम बहुत खुशी से बैठे थे, तब परमेश्वर पिता ने क्या किया कि सोचा मैं एक बार जो अब्राहम पिता को एक बार मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेते, मैं उनको एक टेस्ट करके देखते हैं। എന്തായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത പരീക്ഷണം എന്നറിയാമോ? क्या क्या टेस्ट करना चाहते थे परमेश्वर, आप लोगों को पता है? किसी को पता है? പറയാമോ? ഞാൻ പറയാം. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ നീ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യാഗം കഴിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവനെ എന്ത് ചെയ്യണം? യാഗം കഴിക്കണം. परमेश्वर ने अब्राहम पिता से कहा, अब्राहम पिता को ये टेस्ट करना चाहते थे कि अब्राहम पिता को परमेश्वर ने कहा, मैंने जो आपको दिया हुआ बच्चा आइसक को मैं जहां बोलूंगा वहां ले जाके उनको बलि चढ़ाना है, यही बोला था परमेश्वर ने। അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കാരണം അബ്രഹാമിന്റെ ഏകദേശം 100 വയസ്സുള്ളപ്പോ ജനിച്ചൊരു മകനാണല്ലേ. അപ്പം എന്താണ്, ഒത്തിരി സങ്കടം തോന്നും. 100 വയസ്സുള്ളപ്പോ ജനിച്ച ഒരേ ഒരു മകനാണ്. ആ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പറയുമ്പം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ സങ്കടം തോന്നും. अब्राहम पिता ने क्या बोला होगा, आप लोगों को किसी को पता है? क्योंकि अब्राहम पिता को बहुत उम्र होने के बाद, बहुत बुजुर्ग होने के बाद एक तो बच्चा मिला है, उस बच्चे को ले जाके बलि चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो अब्राहम पिता को कैसे लगा होगा? बहुत दुख हुआ होगा, है ना? बहुत दुख हुआ है अब्राहम पिता को। परमेश्वर ने बोला इस बच्चे को जहां मैं बोलूंगा वहां
ले जाके इनको बलि चढ़ा दो। तो अब्राहम पिता को बहुत दुख हुआ। आप लोग सोचते हो किसी को ऐसे बोलते हैं तो उनको क्या फील होता है? പക്ഷേ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്രഹാം തീരുമാനിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാം, ദൈവമാണല്ലേ മകനെ തന്നത്, ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് വീണ്ടും അനുസരിക്കാനായിട്ട് അബ്രഹാം തീരുമാനിച്ചു. अब्राहम पिता ने പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? തന്റെ ഭാര്യയായ സാറയോട് ഈ കാര്യം, തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം അബ്രഹാം പറഞ്ഞില്ല. अब्राहम पिता ने क्या किया होगा? अब्राहम पिता ने बिल्कुल परमेश्वर के कहना माना। अब्राहम पिता ने सोचा परमेश्वर ने ही तो मुझे ये बच्चा दिया है। अब परमेश्वर ने ये इनको बलि चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो मैं परमेश्वर का बात जरूर मानूंगा। ऐसे सोच के अब्राहम ने ये सोचा मैं जरूर पिता परमेश्वर का कहना मान के मैं इस बच्चे को बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन अब्राहम पिता ने साराई से यानी आइसक की मम्मी से ये बात बताया नहीं। കാരണം എന്താ? അബ്രഹാമിന് അറിയാം സാറായോട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും സാറാ ഇത് സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മകനാണ്, ആ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാറായോട് പറയാതെ അബ്രഹാം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് അങ്ങനെ മകനെയും കൂട്ടി യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. अब्राहम पिता ने अपना वाइफ सारा से ये बात नहीं बताया। क्यों नहीं बताया होगा? हर एक मम्मी लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, इसी तरह आइसक से अपने मम्मी भी प्यार करते थे। अगर ये बात अगर आइसक के बलि चढ़ाने वाली बात अगर अपने मम्मी से अब्राहम बोलेंगे, सारा से बोलेंगे, तो सारा जो है कभी एग्री नहीं होंगे। सारा बोलेंगे नहीं मैं अपना बेटे को नहीं बलि चढ़ाने दूंगी, ऐसे करके मना करेंगे। ले इसी वजह से पर अब्राहम पिता ने चुपचाप से सुबह सुबह उठ के अपना गधे को लेके उनके ऊपर आइजक को बिठा के सीधे परमेश्वर ने जहां बोला है वहां के और चले गया बलि चढ़ाने के लिए। അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കഴുതയുടെ പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് ബാല്യക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, മകനെയും കൂട്ടി അബ്രഹാം യാത്ര തിരിച്ചു. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? യാഗം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള വിറക് കീറിയെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അബ്രഹാം അത് മകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഇസഹാക്കിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവര് യാത്ര തുടങ്ങി. उस जमाने में बहुत पुराने टाइम की बात है ना, पुराने टाइम में गधे ऐसे व्हीकल वगैरह नहीं था, गधे के ऊपर सवारी करते थे। तो अब्राहम पिता ने सुबह सुबह उठ के अपना गधे को लेके और ये जो इस आइसक को लेके और आइसक को बलि चढ़ाना है तो आग जलाने के लिए ये जो लकड़ियां वगैरह चाहिए ना, तो वो लकड़ियां वगैरह तोड़ के चीर चीर करके उसको लेके अब आइसक के हाथ में देने के बाद आइसक अब्राहम पिता ये लकड़ी गदा सब इस जहाँ परमेश्वर ने बोला उस जगह के और ट्रैवल करने लगे, चले गए। ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു അറിയാമോ? മോറിയ മല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആ മലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇസ്സഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാനായിട്ടാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവര് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയായി. ആ സ്ഥലം ഏകദേശം 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. अब्राहम पिता से परमेश्वर ने कौन सी जगह के ओर जाने के लिए बोला है? आप लोगों को पता है? कौन से जगह के ओर जाके कौन सी जगह में रख के इस आइसक को बलि चढ़ाने के लिए? उस जगह के नाम है मोरिया पहाड़। एक पहाड़ था, मोरिया पहाड़ के ऊपर जाके आइसक को बलि चढ़ाने के लिए बोला था। लेकिन अब्राहम का घर और मोरिया पहाड़ जहां है वहां पे
3 दिन की रास्ता था, 3 दिन की। अब्राहम के घर से मोरिया पहाड़ तक 3 दिन की रास्ता था। अब्राहम वहां के ओर चले गए। അങ്ങനെ അബ്രഹാം അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് 3-ാം ദിവസമായപ്പോ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു? മോറിയ മല കണ്ടു. അതായത് അബ്രഹാമുണ്ട്, മകനായ ഇസ്ഹാഖുണ്ട്, ബാല്യക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവർ 5 പേരും എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഈ മല കണ്ടു. ये अब्राहम, अब्राहम का एक दास और अब आइसक, यही लोग, सभी लोग जो है बहुत दूर से खड़े होके ये मोरिया पहाड़ देखा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 3 दिन की रास्ता है। ऐसे उधर के मोरिया पहाड़ के और ये लोग अपना यात्रा शुरू कर दिया। മ്യൂട്ടാണ് കരുണേശ്വരൻ. കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കേക്കാം കേക്കാം. അങ്ങനെ അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുക, ഞാനും മകനും പോയി എന്ത് ചെയ്യാം? യാഗം കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. अब्राहम पिता ऐसे चले गए, पहाड़ के नीचे पहुंच गए। जब पहाड़ के नीचे पहुंच गए तो अपना गधे को भी वहां पे खड़े कर दिया। उनका जो दास दास लोग भी थे ना उनके साथ, उन लोगों को भी बोला, आप लोग यहाँ खड़े रहना, मैं और आइसक ऊपर जाके ये बलि चढ़ा के हम वापस आएंगे। ऐसे करके उन लोगों को वहां पे नीचे खड़े करके ये आइसक और अब्राहम दोनों पहाड़ के ऊपर चले गए। അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കാനുള്ള വിറക് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ചുമലിൽ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചു. अब्राहम ने जो അതിനുശേഷം തീയും കത്തിയും പറഞ്ഞു യാഗം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള തീയും കത്തിയും എടുത്തു. എന്തൊക്കെ എടുത്തു? വിറക്, തീയ്, കത്തി. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും തനിയെ മോറിയ മലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. अब्राहम ने क्या किया है कि अपने दास लोगों को और गधे को तो नीचे खड़े कर रखा है। इसके बाद जो बलि चढ़ाने के लिए जो चाकू चाहिए था, वो चाकू और लकड़ी और आग, ये 3 चीज लेके अब्राहम इसहाक को भी लेके मोरिया पहाड़ के ऊपर चले गए। तो जब जा रहे थे तो जो लकड़ था वो बांध के इसहाक के कंधे पे रख के दे दिया। അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇസഹാക്ക് മകനായ ഇസഹാക്ക് അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പ തീയും വിറകും ഉണ്ട്, പക്ഷെ യാഗമൃഗം എവിടെ? സാധാരണ ഇസഹാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു യാഗമൃഗത്തെയാണ് യാഗം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവര് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? യാഗത്തിനുള്ള വിറകുണ്ട്, തീയുണ്ട്, കത്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ യാഗമൃഗമില്ല. അപ്പൊ മകനായ ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു, അപ്പ എവിടെയാണ് യാഗമൃഗം? जब इसहाक ने पहले से बचपन से अब्राहम के साथ रहते थे ना, तो उनको पता है कभी भी बलि चढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो हमेशा बलि चढ़ाने के लिए एक जानवर होना चाहिए। जानवर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब पहाड़ के ऊपर जब चल रहे थे ना, जा रहे थे ना, तो इसहाक ने एक चीज नोटिस किया, अपने पापा से पूछा, पापा हमारे पास चाकू है, आग है और लकड़ है, सब कुछ है, लेकिन हमें बलि चढ़ाने के लिए जो जानवर चाहिए, जो बकरा चाहिए, वो कहाँ है? वो तो नहीं है हमारे पास। അബ്രഹാം അവനോട് പറഞ്ഞു, മകനായ ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, ദൈവം എന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളും? നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗമൃഗത്തെ കരുതിക്കൊള്ളും. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ?
യഹോവ ഇരേ. യഹോവ ഇരേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളും. तब अब्राहम पिता ने अपने बेटे को प्यार से समझाया, बेटा हमारे लिए हम जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे लिए एक जो बलि चढ़ाने के लिए एक पशु को, एक जानवर को वहां पे जरूर तैयार करके रखेंगे। लेकिन अब्राहम पिता ने कैसे अपने बेटे को बताया पता है? यहोवा इरे। यहोवा इरे का मतलब क्या है? परमेश्वर वहां पे संभालेंगे, संभाल के रखेंगे, मतलब परमेश्वर वहां पे तैयार करके रखेंगे। അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ദൈവം കൽപ്പിച്ച മോറിയ മലയിലെത്തി. മോറിയ മലയിലെത്തിയതിനു ശേഷം അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ? അബ്രഹാം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. ऐसे अब्राहम और आइसक यात्रा करके पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां जाके बलि चढ़ाने के लिए एक अल्टर चाहिए होता है ना, एक बलि का पीठ जो चाहिए होता है, वो पत्थर वगैरह रख के अब्राहम और आइसक मिलके वो बना लिया पहले। അബ്രഹാം വിറകടി യാഗപീഠം പണിതു, വിറകടുക്കി. അതിനുശേഷം അബ്രഹാം എന്താണ് ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞത്? യാഗമൃഗത്തെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ സങ്കടത്തോടെ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ കെട്ടി അവനെ എന്ത് ചെയ്തു? യാഗപീഠത്തിൽ കിടത്തി, വിറകിന്റെ മീതെ കിടത്തി. अब्राहम पिता ने क्या किया पहले? आइसक और अब्राहम पिता मिलके वहां पे एक अल्टर बनाया है, बलि पीठ जो है उसको बनाया। उसके ऊपर लकड़ रखा। लकड़ रखने के बाद क्या किया है? अब्राहम पिता ने अपना बेटे को तो बोला था कि हमारे लिए जो बलि के लिए जो पशु चाहिए वो जरूर वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अब्राहम पिता ने क्या किया? परमेश्वर ने जैसे बोला है वैसे आइसक का हाथ पैर वगैरह बांध के इस जो बलि चढ़ाने के लिए इस जो बलि पीठ के ऊपर लिटा दिया। കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇവിടെ ഇസഹാക്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്താല് ഇസഹാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചു. അവൻ പിതാവിനോട് ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞില്ല. തന്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിനെ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ആ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അവനെ കിടത്തി. बच्चों, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर मम्मी पापा आपके साथ अगर ऐसे किया होता तो आप लोग क्या क्या करते, क्या बोलते? देखो यहाँ पे इस आइसक जो है अपना पापा ने उनको हाथ पैर बांध के उनको जो बलि के पेट के ऊपर जो जब लिटाया है तो आइसक ने कुछ भी नहीं पूछा, पापा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं पूछा। आइसक ने अपना पापा जैसे कर रहे वैसे करने दो ये सोच के एक समर्पण के साथ वहां पे लेट गए। നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എവറിഡേ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കാറുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോവുമോ? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് തരുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരിക്കണം. മാതാപിതാക്കളെ മാത്രമല്ല, മുതിർന്ന ആളുകള്, നമ്മുടെ അധ്യാപകര്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരിക്കണം. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അനുസരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്, നമ്മൾ അനുസരണശീലമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വളർന്നു വരണം. देखो आप लोग अपने मम्मी पापा के कहना मानते हो क्या? रोज रोज के लाइफ में मम्मी पापा बोलेंगे इधर आ जाओ उधर जाओ वो करो ये करो, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे कहना मानते हैं क्या कि परमेश्वर जब
हम लोगों को परमेश्वर ने एक एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि आइसक आइसक को देख के हम अपना लाइफ में यही सीखना है। हमें परमेश्वर की और माता पिता की कहना मानना है, क्योंकि आइसक ने अपने पापा का देखो कैसे कहना माना है। उन्होंने कुछ भी पलट के जवाब नहीं दिया। जैसे अपने पापा ने अपने पिता ने उनके साथ जैसे किया जैसे बोला, बिल्कुल इसी तरीके से कहना मान लिया। तो बिल्कुल हम अपने लाइफ में एक नमूना अगर रख सकते हैं। ऐसा को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उनको देख सकते हैं, उनकी तरह हमें बनना चाहिए। അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ? അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മേൽ കിടത്തിയതിനു ശേഷം താൻ കത്തിയെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇസഹാക്കിനെ അറുക്കേണ്ടതിന് കത്തിയെടുത്തു. अब्राहम ने क्या किया? अब इसहाक को अपना अल्टर के ऊपर, बलि का जो पीठ है उसके ऊपर लिटा रखा है ना, बलि चढ़ाने के लिए। जब आइसक लेटा हुआ, आराम से लेटा हुआ है, इसके बाद अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने अपना चाकू निकाला। चाकू क्यों निकाला है? आइसक को बलि चढ़ाने के लिए, आइसक को काटने के लिए अब्राहम ने चाकू निकाला है। പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകാശത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. എന്താ ശബ്ദം പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ എന്ന് ആ ശബ്ദം വിളിച്ചു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യരുത്, നീ ബാലന്റെ മേൽ കൈ വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. जब अब्राहम ने चाकू निकाला है आइसक को काटने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, तो अब्राहम के साथ क्या हुआ था आप लोगों को किसी को पता है? अब्राहम के साथ ऐसे हुआ था, तुरंत आसमान से मतलब आकाश से एक आवाज आया। क्या आवाज आया होगा? अब्राहम हे अब्राहम करके एक बहुत बड़ी आवाज आया। आवाज में से उनको ये सुनाई दिया, इस बालक के ऊपर, वो बालक कौन है? आइसक। इस आइसक के ऊपर बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ऐसे एक आवाज आया। अब्राहम ये आवाज सुना। ആരാണ് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ പുറകിലെന്നറിയാമോ? അതായത് യഹോവയുടെ ദൂതൻ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രത്യക്ഷനായി. യഹോവയുടെ ദൂതനാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് മകന്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്? കൈവെക്കരുത്. അതിനുശേഷം യഹോവയുടെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഏകജാതനായ ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് ലഭിച്ച ഈ മകനെ നീ തരാനായിട്ട് മടിക്കായക കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് ദൂതൻ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. जब ये जो आवाज आया है, तो ये आवाज के पीछे ये आवाज किसके थे? आप लोगों को किसी को पता है? ये आवाज जो है स्वर्गदूत का था। परमेश्वर पिता ने, अब्राहम ने परमेश्वर को अब बिल्कुल कहना मानने को के लिए जब तैयार हो गया, तो अपना स्वर्गदूत को भेज के परमेश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए इस बालक के ऊपर हाथ नहीं लगाना, ऐसे करके उनको बोला। वहां पे फिर उनको समझाया कि आप कौन, मतलब अब्राहम को बोला, आप परमेश्वर पिता के जो कहना मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। उनको कभी अविश्वास नहीं किया, हालांकि उनको इतने बुढ़ापे की अवस्था में एक छोटा सा बच्चा मिला था। उनको भी परमेश्वर की आवाज के ऊपर, परमेश्वर के कहने के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए लेके गए है ना, तो परमेश्वर बहुत खुश हो गया। परमेश्वर ने कहा, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे से प्रेम रखा, इससे ये बात मैं अच्छे से समझ गया। ये इसीलिए इस बालक को बलि नहीं चढ़ाना, ऐसे परमेश्वर ने बताया है। കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അബ്രഹാമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നാണ്. കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നത് അബ്രഹാം പിതാവാണ്. തന്റെ മകനെ പോലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. അതായത് കൊടുത്താൽ ദൈവം എനിക്ക് വീണ്ടും മക്കളെ തരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം.
തന്റെ 100-ാമത്തെ വയസ്സിലും ദൈവം തനിക്ക് തന്ന മകനെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ വീണ്ടും തലമുറകളെ ദൈവം എനിക്ക് തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നത് ആരാണ്? അബ്രഹാമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. बच्चों, आप लोगों को पता है अब्राहम पिता को हम लोग क्या बुलाते हैं? विश्वास का पिता। विश्वास का पिता क्यों बुलाते हैं पता है? कि अब्राहम पिता को अपना इतनी बुजुर्ग अवस्था में एक बच्चा मिला था, तो परमेश्वर ने उनको बलि चढ़ाने के लिए बोला, तो परमेश्वर पिता से बिल्कुल अब्राहम पिता ने विश्वास कर लिया। उन्होंने बोला, सोचा कि ये इस बच्चे को, आइसक को मैं अगर बलि चढ़ा भी लूं तो मुझे परमेश्वर और बच्चे को दे सकता है। मेरे परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा करते हैं। इसे बिल्कुल आंख बंद करके अब्राहम पिता ने परमेश्वर से विश्वास कर लिया। इसीलिए हम अब्राहम पिता को क्या बुलाते हैं? विश्वास का पिता बुलाता है। ഇതുപോലെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? അബ്രഹാം പിതാവിനെ പോലെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുമെന്നും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കരുതുമെന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ദൈവത്തില് ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, വളർന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? ഭംഗിയായി നടത്തി തരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. इसी तरह से बच्चों, हम भी विश्वास करना चाहिए। कैसे विश्वास करना है? भले हमारे छोटे से छोटे जरूरत हो, हमारे बड़े से बड़े जरूरत हो, ये सब परमेश्वर पिता हमें करके देने के लिए सर्वशक्तिमान है। ऐसे करके हम अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए। अभी तो आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो परमेश्वर से छोटे छोटे चीज से मांगते हैं। तो छोटे छोटे विश्वास होते हैं। अभी हम छोटे चीज के लिए, हाँ यही चीज मुझे चाहिए, ये मिलना है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाएंगे ना, आपके विश्वास भी ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है कि तब बड़े बड़े बातें भी मेरे जीवन में परमेश्वर कर सकता है। ऐसे करके हमारे विश्वास बढ़ना चाहिए अब्राहम पिता की तरह। പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? അബ്രഹാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അതാ ആട്ടുകൊറ്റൻ എന്താണ് തന്റെ കൊമ്പ് വള്ളിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അബ്രഹാം പിതാവ് പോയിട്ട് ആ ആട്ടുകൊറ്റനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? യാഗപീഠത്തിൽ കിടത്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാഗം കഴിച്ചു. तो उसके बाद अब्राहम के साथ क्या चमत्कार हुआ आप लोगों को पता है? कि अभी तो इसहाक को, आइसक को लिटा रखे थे ना, तो परमेश्वर ने बोला इसके ऊपर बिल्कुल चाकू नहीं रखना। तो अल्टर तो बना रखा है, याग का जो पीठ बना रखा है, वहां पे किसी एक चीज को तो जरूर बलि तो चढ़ाना ही चढ़ाना है ना। तो अब्राहम अचानक मुड़ के देखा तो वहां पे जंगल में एक बकरा, मेढ़ा जो है वो वहां पे खड़ा है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला उस बकरे को लेके इसहाक की जगह उस बकरे को बलि चढ़ाओ करके। तो अब्राहम ने क्या किया? इसहाक को नीचे उतारा और उस बकरे को लेके उस बलि के पेड़ के ऊपर रख के उनको बलि चढ़ाया। അപ്പൊ തന്റെ മകന് പകരം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ ദൈവം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി കരുതി. അപ്പൊ അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി ദൈവം അവിടെ ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ കരുതിയത് കൊണ്ട് അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഈരേ എന്ന് പേരിട്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ കരുതിയത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് अब्राहम यहोवा ईरे എന്ന് പേരിട്ടു. तो देखो वहां पे जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक मेढ़े को तैयार करके रखे थे ना, तो अब्राहम का विश्वास बढ़ गया। अब्राहम ने उनको बलि चढ़ाया। तो वहां पे उस मेढ़े को तैयार करके रखे हुए थे, उस बकरे को तैयार करके रखे हुए थे। तो इसी वजह से अब्राहम ने क्या किया? उस जगह को जो है
यहोवा इरे करके नाम बुलाया। उस जगह का नाम अब्राहम ने यहोवा इरे करके रख दिया। तो यहोवा इरे, इससे पहले भी हमने याद किया था ना कि जब आइसक और अब्राहम पहाड़ के ऊपर जब जा रहे थे तो आइसक ने पूछा था, पापा हमारे पास आग है, चाकू है और लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कोई बलि चढ़ाने के लिए बलि वस्तु नहीं है। तो अब्राहम ने बोला था यहोवा यीरे। यहोवा यीरे मतलब परमेश्वर हमारे लिए वहां पे तैयार कर देंगे करके। सचमुच में परमेश्वर ने तैयार कर दिया। अब्राहम ने वहां पे यहोवा यीरे नाम उस जगह को बुलाया। പിന്നീട് യഹോവയുടെ ദൂതൻ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ടാമതും അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി. എന്നിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ നീ തരുവാൻ മടിക്കായക കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നിനക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തരികൾ പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സന്താനങ്ങളെ തരും, മക്കളെ തരും എന്ന് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അബ്രഹാമിന് നൽകി. अब्राहम पिता को दोबारा फिर से परमेश्वर प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि परमेश्वर को पता चल गया ना ये मेरे ऊपर बहुत विश्वास करने वाला है, भरोसा रखने वाला है। तो दोबारा प्रत्यक्ष हुआ, दोबारा बोला कि अब्राहम आप मेरे ऊपर भरोसा रखा, आपके एक इकलौता बच्चे को भी मेरे लिए देने के लिए आपने कभी मेरे ऊपर कोई शंका नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। तो इसीलिए मैं तेरे संतानों को आकाश के नक्षत्र के ये तारों की समान बढ़ाएंगे। आकाश में तारा कोई गिनती करके उसको टोटल कर सकते हैं क्या? काउंट कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकते। जैसे समुद्र के किनारे पे जो बालू है, तो उसको कोई काउंट कर सकते हैं क्या? कोई भी नहीं काउंट कर सकते, इतना सारे है। तो इसी तरह अब्राहम का संतानों को इस पृथ्वी में बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा कर किया। എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത്? കാരണം അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. क्यों परमेश्वर ने अब्राहम पिता को इतना ज्यादा आशीष दिया? इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम पिता को जो बोला है बिल्कुल ऐसे अब्राहम पिता ने परमेश्वर की कहना मान लिया। इसी वजह से परमेश्वर खुश होके अब्राहम पिता को आशीष किया। അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. അബ്രഹാം പിതാവിനെ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചതുപോലെ ഇസഹാക്ക് തന്റെ പിതാവിനെ അനുസരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരണമുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് വളരണം. अब इस कहानी से हमने क्या सीखा है? हम भी अब्राहम पिता ने परमेश्वर से बिल्कुल हृदय से विश्वास ഹലോ किया। ആന്റി, हल हाँ करुणा, കേൾക്കാമോ? हाँ കേൾക്കുന്നുണ്ട്। हाँ, ഉം. अब्राहम पिता ने क्या किया है? परमेश्वर से बिल्कुल, परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा उस पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया, बिल्कुल विश्वास कर लिया। इसी तरह हमारे वो अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर भी विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर पिता ने परमेश्वर को अब्राहम पिता ने हर एक बात पे उनका कहना मान लिया। परमेश्वर ने जो बोला, ऊर नाम की देश से मैं जो जहाँ की ओर भेजना चाहते वहां को जाने के लिए बोला, वो बिल्कुल चुपचाप से चले गया। इसी तरह कहना माना। और आगे हम देखा है आइसक ने अब्राहम का भी कहना माना। आइसक ने भी कोई बात अपने पापा के बदले बोला नहीं, बिल्कुल कहना माना। इसी तरह हम बच्चे क्या करना चाहिए? परमेश्वर का और मम्मी पापा का सबका कहना मानना चाहिए। ये दो चीज हमारे जीवन में होना है। पहला विश्वास और कहना मानने वाली आदत। അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുസരണമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും?
അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെയും അനുഗ്രഹിക്കും. अगर हम विश्वास और अच्छा कहना मानने वाला बच्चा बनकर अगर हम बड़े हो जाएंगे ना, तो परमेश्वर हमें भी आशीष करेंगे। कैसे आशीष करेंगे? अब्राहम पिता को परमेश्वर ने जैसे आशीष किया, वैसे परमेश्वर हमें भी आशीष करेंगे। അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്, അനുസരണശീലമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളരണം. അങ്ങനെ വളരാനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. तो हमें क्या करना है? करुणा टीचर ने कैसे हमें पढ़ाया है। हम अब्राहम की तरह, आइसक की तरह बहुत अच्छा बच्चे बनना है, कहना मानने वाला और परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखने वाला, विश्वास करने वाला बच्चा बनना चाहिए। इसीलिए हम रोज इसी के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। थैंक यू। താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആന്റി, ചാർലി ആന്റി. താങ്ക് യു കിരൺ ആന്റി. थैंक यू सिस्टर जी, प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। और हमारे बीच में हमारे टीचर है, तो प्रभु को स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर महान है। और आप सबने क्या सीखा आज अब्राहम के बारे में ना? हमारा टाइम जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, टाइम हमारा जा रहा है। तो पिछले हफ्ते आपको एक चीज सिखाया था, हंसना। कितने लोगों का हंसना आता? स्माइल। कितने लोगों को स्माइल है? दांत है, टीथ है, टीथ सिर्फ इसी क्या है? कितने लोगों का दिखाओ सभी लोग ई। हाँ, तो कोई भी टीचर आएंगे तो कैसे दिखाना है? हंस के दिखाना है ना। टीचर को हंस के दिखाना है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। ऐसे ऐसे बैठेंगे तो टीचर भी सोचेगा मैं जो पढ़ाया है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे सोचेंगे। तो क्या करना है? हंस के दिखाना है, स्माइल करके दिखाना है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो वचन पिछले हफ्ते सिखाया था, कौन सा? भजन संहिता 91 का 1-2, साम्स 91 1 और 2। जितने लोग कैमरा बंद करके छिप गया है, कृपया करके अपना चेहरा दिखाए और वचन बोले। बोलिए। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। थैंक यू अंशु। नेक्स्ट अशर। Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. थैंक यू सर। एप्सिवा। एप्सिवा की आवाज नहीं आ रही। Psalms 91 God most high, God. God most high, Protect by protect by God. God. I थैंक यू एप्सिवा। नेक्स्ट अंशिका, जल्दी जल्दी। अंशिका। जतिन।
इशिका, आप लोग वचन पढ़ के आए हो तो आप लोग बोलिए जल्दी। ये और परम प्रधान के लिए हुए स्थान में बैठे बैठे रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाए पाए हैं। मैं यहोवा के लिए विषय करूंगा, वह मेरे शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। आमीन। थैंक यू इशिका। नेक्स्ट समीर, समीर का माइक अनम्यूट है, बोल सकते हैं। जो परम प्रधान के सामने बैठे रहे, होगा के विषय वह में परमेश्वर है, मैं पर भरोसा। आमीन। थैंक यू समीर। ठीक है, अभी हमने ये वचन पढ़ा। सिस्टर करुणा, नेक्स्ट मेमोरी वर्स। चार्ली बीनू आंटी है क्या? हाँ जी है। हाँ आंटी, सिस्टर जी से पूछना नेक्स्ट मेमोरी वर्स कौन सा है करके, बच्चों को बताना है। करुणा सिस्टर तो लाइन में नहीं है मेरे ख्याल से। रियल में है ना, इसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा। കരുണ സിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി വേഴ്സ് ഏതാ പറയണ്ടേ? പിള്ളേർ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരുണ സിസ്റ്റർ ഒരു കേൾക്കാം. സെക്കൻഡ് പറയാം ഓക്കെ. പറയാം. हाँ. ആൻഡ് ഇത് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 22 വേഴ്സസ് 6-17. Genesis chapter 22 verse 17. അല്ല 22 chapter 15, 16, 17. 15, 16, 17. फोर्टीन। ठीक है, अगला अगला वचन आपने सीख के आना है। उपत्ति 22 अध्याय उसका 14। ठीक है, ठीक है, सब लोग लिख लो अपनी नोटबुक में। अगला वचन आपने लिख पढ़ के आना है। उपत्ति 22 अध्याय उसका 14 वचन आप लोगों ने सीख कर आना है। ठीक है, अगली बार हम आपसे सुनेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग, अभी टीचर के लिए कौन प्रार्थना करेगा? कौन प्रार्थना करेगा? सर कहाँ है? कहाँ चुप गया? जतिन, अभी जतिन प्रार्थना करेगा। ठीक है, जतिन प्रार्थना करेगा करुणा टीचर के लिए, चैली टीचर के लिए, और हमारा और कौन सा, सीना टीचर के लिए, सुनु टीचर के लिए, और सैनी आंटी के लिए जिन्होंने आराधना किया, उन सब के लिए प्रार्थना करना है। जतिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जतिन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। यीशु मसीह, हम हर टीचर को आपके चरणों में देते हैं। यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं।
जो कोई भी हमारे संडे स्कूल में वर्क करते हैं उन सभी को आप आशीषित कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, जो कुछ भी संडे स्कूल में सिखाया जाता है उसके लिए हम आपके सामने आते हैं। यीशु मसीह, उनको आपने मदद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, जब आपने संडे स्कूल में उपस्थित होते हैं तो इससे हम सबको और सबको अच्छा लगता है। यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं, जिन्होंने आराधना करा, जिन्होंने वचन सिखाया, जो इस संडे स्कूल के पीछे कार्य करते हैं, उन सभी के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य को करें, आप उन्हें अपनी उपस्थिति से भरें। हम सभी बातों को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू जतिन। चलिए आंटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मेरे से बोला है किरण सिस्टर। हाँ, आपसे आंटी आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी अनुग्रहारी पिता परमेश्वर, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हम अपने बच्चों के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए हमारे जीवन में सहायता मदद की है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, आपने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो। हर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज शाम के टाइम में परमेश्वर हमने वचन से सुना है, आइसक की तरह, अब्राहम की तरह परमेश्वर, हालेलुया, एक विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन बिताने के लिए परमेश्वर, आपके साथ एक अटूट विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर हमारी बच्चों को आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। हम अब्राहम के बारे में आज सीखा है, हमारे बच्चों को दिल में परमेश्वर, हालेलुया, आप काम कर लीजिए परमेश्वर। उस अब्राहम की तरह परमेश्वर अपने जिंदगी जीने के लिए उनकी सहायता मदद कीजिए। इन दिनों में वचन से पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपके सन्मुख परमेश्वर एक अच्छा आत्मिक जिंदगी बच्चों को जीने के लिए उनके जीवन में सहायता मदद कीजिए। बचपन से लेके परमेश्वर आपके वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर उनको हालेलुया परमेश्वर सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। हम अपना बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करते प्रभु जी। ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ। ഹാലിൽ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹാലിൽ അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. ഞങ്ങളുടെ വചനാടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവേ. എന്റെ ദൈവമേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവേ ബാല്യത്തിലെ പഠിക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് അവരൊരു നല്ല ഹാലേലിയ ജീവിതത്തിന് ഉടമകളായി തീരുവാൻ അവരെ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവത്തിന്റെ അമിത ശക്തിയാൽ അഭിഷേകത്താൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. ഹാലേലിയ, ഹാലേലിയ. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ദൈവകൃപയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലെ കർത്താവെ അവിടുന്ന് പകരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കർത്താവെ ഹാലിൽ നിറച്ച് ഹാലിൽ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്താൽ മുദ്രയിട്ട് അവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ. സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു परमेश्वर। पढ़ाए हुए टीचर्स को हालेलुया, ये हालेलुया वर्शिप किया हुआ हालेलुया सिस्टर को आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करती हूँ। किरण सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ, शीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, शरीर सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, करना के लिए प्रार्थना करती हूँ, सुलू सिस्टर के लिए खास तौर पे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। अपने दासी के अंदर परमेश्वर ऐसे एक विषन आपने दिया परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर, उसके लिए हालेलुया आप उनको हालेलुया सहायता मदद कीजिए, बलवंत कर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद हो हालेलुया। हर एक बिंदी प्रार्थना आपके हालेलुया बलवंत हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हम हालेलुया ഹാലേലിയ. ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ്. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സമയം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് അടിങ്ങളെ മുറ്റുമായി താഴ്ത്തുന്നു. അടിങ്ങൾ കർത്താവെ പിരിയുന്നു. അടുത്ത കർത്താവെ ഹാലേലിയ ക്ലാസ് വരെയും ദൈവമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം സൂക്ഷിക്കുമാറാകണം. എല്ലാ വിഷയവും അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശുനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തോന്നി ഉത്തരവെള്ളണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. आमीन।